سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قصر نماز کے بارے میں بتا دیجئے، یہ کیسے ادا کرنی ہے؟ شرعی مسافر جو ہوتا ہے اس کے لیے قصر واجب ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں، ان کی جگہ آپ 2 فرض ادا کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ اکثر گھروں میں صدقے کا گوشت چھت پر ڈالا جاتا ہے، تو چیل کوے کھاتے ہیں، اس کو صدقے کا گوشت ڈالنا کیسا ہے؟ یہ کوا اور چیل جو ہے نا، فاسق، یہ جانور فاسق کہلاتا ہے، یہ پرندہ، ان کو جو یہ لٹاتے ہیں نا گوشت وغیرہ، یہ منع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ موبائل فون، اینڈرائڈ فون جو ہم مسجد لے جاتے ہیں، اس کے اندر ہولی قرآن ہے، مطلب قرآن ریسائٹیشن کرتے ہیں ہم لوگ، تلاوت کرتے ہیں، اکثر پھر وہ زمین پر رکھ دیتے ہیں اور اسی کو واش روم وغیرہ میں بھی لے جاتے ہیں، تو یہ کس طرح کیسا رہا؟ یہ اصل میں موبائل فون میں قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے تو ایکچولی وہ قرآن کریم اندر میں رکھا ہوا نہیں ہے، یہ کہ شعائیں ہوتی ہیں، تو اس کا حکم قرآن کریم جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی طرح نہیں ہے، تو اس کو زمین پر موبائل فون کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس کو کوئی مطلب نہیں کہ بے ادبی تصور ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال میرا یہ ہے کہ بعض اوقات عید پر دوست وغیرہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ ڈریسنگ وغیرہ کرتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں، تو بعض اوقات ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو اس میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کیا وہ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اچھا لگ رہے ہو، کہ حالانکہ آپ دل میں نہیں جانتے ہو کہ اچھا نہیں لگ رہے؟ جھوٹ جو ہے نا، یہ گناہ کبیرہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ کسی بندے کی حق تلفی ہو، ورنہ ویسے جھوٹ گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ، اور گناہ صغیرہ پر بھی جہنم کے عذاب کی حقداری ہے، وہ بھی کرنا نہیں ہے۔ اب یہ کہ واقعی آزمائش تو کیسا لگ رہا ہوں، یہ پوچھنا اس کا مناسب نہیں تھا، اس میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بات گما دے، اس کو مطلب ہے کہ کسی بھی حکمت عملی سے کہ میں تو جب مدینے جا رہا ہوں گا نا انشاءاللہ، اس وقت مجھے بتانا کہ کیسا لگ رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایسی یہ ہے گمانے والی بات، تو یہ بولے ماشاءاللہ، جیسے کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہم کو رہائش بتانی نہیں ہوتی تھی، کہ گھر نہیں بتانا کہاں رہتے ہیں، تو پبلک آتی رہے گی، تو بعض اوقات مجھے وہاں عادت ہے لوگوں کو کہ پوچھیں گے کب آئے، کہاں ٹھہرے، کب جائیں گے، واپسی کی فلائٹ کون سی، ان کو ابھی سے فکر ہوتی ہے، یار ابھی تو آئے ہیں، مدینہ سے جانے کے بعد ہمارا لاسٹ اسٹاپ تو جنت البقیع ہے، آپ بولتے گھر کب جا رہے ہیں، خیر، تو وہ میں کبھی کبھی یہ جواب دیتا ہوں، کہاں آپ کہاں ٹھہرے ہیں،
आका की गलियों में। अच्छा तो बादों की हंसी छूट जाती है, हाँ माशाअल्लाह, इसे भूल जाते थे क्या, गुम जाते थे। ये कोई कोई चालाक भी होते थे, ठीक है आका की गलियों में, मगर आका की गलियों में अब कहाँ ठहरे हैं। तो फिर अब मेरे ऐसा तो बात बोल दे कि यार मैं माफी चाहता हूँ, मकान का एड्रेस दे नहीं सकता। अब मैं बोल सकता हूँ, आप किसी बड़े आदमी को बोलेंगे तो वो गले पड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो मौके की मुनासबत से डील करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता। ये बस है आजमाइश वाली बात। ऐसे सवाल करने नहीं चाहिए कि सामने वाला बेचारा ये कि झूठ बोलने पर मजबूर हो जाए। अलबत्ता सवाल करने वाला गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन इसको एहतियात करनी चाहिए कि सामने वाले को बचाना है गुनाह से, शायद ये मतलब झूठ बोल दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर आपकी खिदमत में अर्ज़ है, कुछ लोगों को ये कारोबार होता है, वो मार्केटों से, महल्लों से, बाज़ारों से या अक्सर मुकामात से चीज़ें उठा के प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा वगैरह वो फ़रोख्त करते हैं। इस हवाले से मालूमात लेनी थी शरई के, ये उठाने वाले की मिल्क होता है कि यहाँ जिन्होंने वो चीज़ फेंकी होती है, गिराई होती है, उनसे इसकी इजाज़त लेना भी ज़रूरी होता है। इसमें यह होता है कि वो चीजें कि जिनका हमारे यहाँ फेंकने का रवाज है, लोग फेंक देते हैं, मुड़ी हुई कीले जैसे फेंक दी, कोई तार है छोटा मोटा, तो ये फेंक देते हैं। अगर वाकई वो फेंकी हुई चीजें हैं तब तो कोई भी उठा कर ले जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर ऐसी चीजें कि फेंकने का रवाज नहीं है, उसकी कीमत बनती है, तो अब यह कि वो ना उठाइए, लुकता है। जिसको अगर उठाता है तो इसके मालिक तक अगर अपनी नीयत से उठाया कि मैं रख लूंगा इसको, और उसकी कीमत बनती है, कीमती चीज है, उठा ली उसने, तो अब ये तो इस पर वाजिब हो जाएगा कि ये इसका मालिक तलाश करे। इसके मुख्तलिफ मसाइल हैं लुकते के। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपसे ये सवाल है कि तलबाए किराम के दरमियान खैर ख्वाही की दिल में किस तरह इरादा किया जाए, जज्बा पैदा किया जाए। इनको मतलब पहले अपने दिल में भी थोड़ा बहुत जज्बा पैदा हो जाए, समझ पड़े खैर ख्वाही क्या होती है। तो इस तरह जब खुद समझ पड़ेगी तो दूसरों को भी जब बताएंगे इसके फवाइद, इसके फजाइल, कि मुसलमान की खैर ख्वाही करना, इसकी हमदर्दी करना, इसका अच्छा चाहना, भलाई चाहना, ये सवाब का काम है, इनको नफ़ा पहुंचाना ये सवाब का काम है। इस तरह मौके की मुनासबत से समझाने से वो फायदा होता है। असल खुद अमल करे ना बंदा, इसका असर खुद ब खुद पड़ना शुरू हो जाता है। देखने वाला खुद ब खुद अमल करेगा अगर वो मुतासिर होगा तो। सिर्फ कहने से थोड़ा कम असर होता है, ताहम कोशिश करते रहना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सय्यदी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी माहौल में सुन्नतों पर अमल करने का जहन दिया जाता है, सुन्नतें सिखाई जाती हैं। तो हमने सुना है कि जो है ना हिजामा करवाना भी सुन्नत है, लेकिन मदनी माहौल में इस हवाले से कभी सुना नहीं है कि इसको करवाना चाहिए। तो क्या वाकई हिजामा करवाना सुन्नत है, इसके फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं? क्योंकि कुछ ग्रोह जो है जिसको मिलाद वगैरह मनाना समझ में नहीं आता, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा होता है कि सुन्नत को ज़िंदा करने की नीयत से करवाएं, सुन्नत है इसको करवाएं। इसके काफ़ी सेंटर्स वगैरह खुले हुए हैं, तो आप क्या इरशाद? कारोबारी सेंटर है या फ्री? कुछ फ्री भी हैं, कुछ पैसे भी लेते हैं। इसकी तफसील है, मुतलकन यानी कोई भी तकलीफ नहीं है। जैसे इलाज करना सुन्नत है ना, दवा करना सुन्नत है। तो अब जिसको है ही नहीं तकलीफ, तो आप उसको पेन किलर गोलियां खिलाकर उसके गुर्दे दाव पे लगा दो, मैदा तबाह कर दो। तो भाई इलाज करना सुन्नत है तो दवा खाओ। फिर दवा कब खाओगे? जब जरूरत होगी, मरज हो तो इलाज करना सुन्नत हुआ ना। तो ये भी एक तरीके इलाज है। तो खामा खा हिजामा करना जबकि कोई मरज नहीं है, ना मरज का इलाज मकसूद है, वैसे ही अपना मतलब ये खून निकालना और ये तकलीफ उठाना,
اس کو تو یہ سنت کہتے ہیں، ان بیچاروں کو شاید یہ ساری تفصیل پتہ نہیں ہے. یعنی اگر مرض وغیرہ ہو تو اس کے لیے سنت مانی جائے گی؟ مطلب ایک طریقہ علاج ہے، ان مانو کر کے یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. اور یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ اب ہجامہ نہیں کروایا تو گناہ گار ہو جائے گا. میں نے زندگی میں کبھی بھی ہجامہ نہیں کروایا. تو ٹھیک ہے، مطلب اگر ویسے تو بہت لاکھوں کروڑوں مسلمان ملیں گے جنہوں نے ہجامہ نہیں کروایا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں یا تاریک سنت ہے. بلکہ علاج کرنا جو ہے نا، یہ صحیح معنوں میں ایسا کہ اگر کوئی علاج نہ کرے، مریض ہو علاج نہ کرے اور مر بھی جائے تب بھی گناہ گار نہیں ہے. کہ علاج کرنا تو واجب ہے ہی نہیں. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا بیٹا ہے 3.5 سال کا، وہ پیدا ہوا تھا، گھر والوں نے کہا مرید کراؤ. تو میں نے نیت یہ کری تھی کہ حاضری آپ کے سامنے پیش ہو کے جو ہے بیٹے کو مرید کرنا ہے، تو اس کے لیے عرض تھی مرید کر دیں. اور مرشد کا جو ہے کیا کام ہے؟ مطلب ایک انسان ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہ عبادت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے یا مرشد کی نظر سے اللہ کا ولی بنے گا؟ یہ سوال ہے. سر ولایت جو ہے نا، یہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے. وہابی مانے عطائی، کسبی مانے کوششوں کے ذریعے، محنت کے ذریعے کوئی چیز حاصل ہو تو کسب کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ عطائی ہے، اس میں محنت کرے نہ کرے. اب غوث پاک پیدائشی ولی تھے، وہ تو کیا محنت کی تھی اس وقت، تو پیدا ہوئے نا، ولی پیدا ہوئی ہے. تو اللہ پاک جس کو نواز دے. اب یہ کہ کوئی عبادت بکثرت کرے اور اللہ پاک اس سے خوش ہو جائے اور اس کو اپنا ولی بنا لے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ مسئلہ یہی ہے کہ ولایت جو ہے یہ محنت سے حاصل ہو، یہ ضروری نہیں ہے. محنت سے حاصل ہوتی ہے، یہ بھی یعنی کہ نظریہ درست نہیں ہے. اللہ کی عطا سے ملتی ہے ولایت. مرشد کی نگاہ ہو تو مرشد اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے. یہ سب مطلب اس میں آ گیا عطائی میں. جیسے غوث پاک چوروں کو قطب بناتے تھے، ولی بناتے تھے، تو یہ کیا، یہ بھی ایک عطائی ہی کی صورت بنی نا. اصل میں تو اللہ نے عطا کی نا. غوث پاک ایک سبب بنے، ذریعہ بنے، وسیلہ بنے. ویسے ہی مدنی پھول دے رہا ہوں کہ جب یعنی کہ کسی کو بیعت کروانا ہو نا، تو پھر انتظار کرنا کہ سامنے رکھ کر یا ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو روبرو تو بالمشافہ، یہ انتظار ایک تو یہ کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، دوسرا یہ دل بدل سکتا ہے کہ چھوڑو یار نہیں کرواتے یار. تو اچھا پھر اگر پکا ہی ارادہ ہے تب بھی وہ 3 سال 3.5 سال تک وہ جو فیض ملنا تھا سلسلے کا، اس سے تو وہ بچہ محروم رہا نا. آپ کو جو ثواب ملنا تھا، جو موقوف تھا بیعت کروانے پر، وہ اب ملا. اتنی دیر ہو گئی. یہ سب کے لیے سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے تو ایسے سائیں بھائی دیکھیں، یعنی یہ ایک بار نہیں ہے، کئی بار ہوا ہے کہ پیٹ میں بچہ اس کا بھی مرید کر لو. حالانکہ پیٹ کا بچہ مرید ہوتا نہیں ہے، لیکن یعنی جذبہ، یا پیدا ہوتے ہی پیغام آ گیا کہ بھائی پیدا ہوا ہے، آپ اس کو بیعت کر لو. کہ کوئی سانس ہمارا بچہ غوث پاک کی مریدی کے بغیر نہ گزارے دنیا میں. ایک اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے. تو میں یہ سب کے لیے مدنی پھول دے رہا ہوں کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ویسے یہ حدیث پاک میں بھی ہے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے سوال کیا، رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا؟ فرمایا کاٹ سکتے ہیں. خلیفہ نے عرض کی اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الخیر لا یؤخر، یعنی نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 358 دارالفکر بیروت، یہ اس کا حوالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی بندہ ایک جانور جو ہے وہ صدقہ کا ارادہ کرتا ہے، اسی کو پھر جو ہے بدل دیتا ہے ارادہ، اس کو بیچ دیتا ہے، وہ رقم جو ہے وہ ہم
सदका में दे सकते हैं? अगर वो सदका नफल सदका जैसे होता है तो अगर नीयत की तो उस पर अमल किया जाए। सदका अगर जान का सदका तो बेहतर यही है कि खून उसका बहाया जाए, ज़बा करके किसी को दे दिया जाए, गरीब को, ये बेहतर है। अब अगर अपना जाती सदक़े के जिसने सोचा कि मैं बकरा को सदका दूंगा और फिर नीयत बदल गई, बेचकर रकम दे दी, तब भी गुनाहगार नहीं है। देखिए बेहतर वो जो मैंने आपको तरीका अर्ज किया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या मुबल्लिगीन बाज़ औक़ात मुकर्रीन बड़े जोश से खिताब करते हैं, इनके हवाले से कोई रहनुमाई फरमाएं, जोशीला खिताब के हवाले से, इसमें अल्फाज आगे पीछे भी कुछ जोश में हो जाते। हाँ ये है, बाद हमारे मुबल्लिगीन ऐसे होते हैं। अब क्या इलाज किया जाए? पापा दुआ फरमाएं। अगर वो मजमून दुरुस्त है, मजमून जो है अगर अपने तरीके कार के मुताबिक है, अब जोशीला है तो कोई हर्ज नहीं है, वही मजमून पर ही तय होगा। इत्मीनान से करता और मजमून अपने तरीके कार का नहीं है तो फिर वो तरह हमारे उसमें नहीं है, ये दावत इस्लामी का अंदाज। और अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो ठीक है, मतलब जोशीला, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह बयान फरमाना साबित है कि आपकी इतना जोश के मुबारक आंखें बाज़ औक़ात दिन मुझे याद पर सुर्ख हो जाती। तो यूं जोशीला बयान करना मुतलकन गलत नहीं है, वो मजमून को देखा जाएगा। अपने ये कि वो हमारा अंदाज जो वो एक है मखसूस अंदाज, तो न ज़्यादा जोश के वाक़ई जोश में बाज़ औक़ात होश हो जाता है, फिर इतना जोश के खुद को ईज़ा हो या दूसरे को ईज़ा हो तो ये तो मना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद साकिब अत्तारी खिप्रो ज़िला सांगड़ से मेरा ताल्लुक़ है। अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि पकड़ या आजमाइश का कैसे पता लगाया जाए? ये तो मेरे पास भी इसका पैमाना नहीं है। अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, आफियत का सवाल करे, उस डराए खुद को कि हो सकता है कि ये मेरी पकड़ हो, अपने गुनाहों को याद करे बंदा कि मेरे अमाल तो ऐसे ही कि हो सकता है ये पकड़ हो मेरी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक जब बीमार होता है फिर आराम दिया जाता है तो उस ऊंट की तरह होता है जिसे उसके मालिकों ने बांध दिया फिर खोल दिया। वो नहीं जानता कि इसे क्यों बांधा और क्यों खोला। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बल्कि मुनाफिक गाफिल यही समझता है कि फुला वजह से मैं बीमार हुआ था और फुला दवा से मुझे आराम मिला। असबाब में ऐसा फंसा रहता है कि मुसब्बिबुल असबाब पर नजर ही नहीं जाती, न तौबा करता है, न अपने गुनाहों में गौर। तो आदमी डरे कि ऐन मुमकिन है कि ये बीमारी जो है कि मेरे गुनाहों की वजह से आई हो, मगर ये बीमारी गुनाहों को मिटाती है। ऐन मुमकिन है कि ये बीमारी मेरी मौत का सबब बन जाए, मेरी जान ले ले। ये भी होता है कि बीमारी आती है तो बाज सेहतयाब हो जाते हैं, बाज फौत हो जाते हैं। तो देखिए वाली बुखार से भी लोग फौत होते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपसे ये सवाल है, किस्तों का कारोबार कोई कहते हैं बंदा करना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है? किस्तों में आजकल तो बस इसमें मसाइल हैं उससे। वैसे अगर कोई इस तरह किस्त होती है ना कि जैसे एक चीज़ ली कि हर महीने इसमें से तुम 100 रुपये दोगे, है ना, 1000 की 10 महीने में 100 रुपये करके दे दो। तो अब इसमें ये सूरत तो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर पहली तारीख को 100 रुपये नहीं दिए तुमने तो अब वो इससे बढ़ गए तो अब 110 लूंगा, ये सूद है। इस तरह मतलब ये करते हैं कि लेट हो गया तो ये लेट फी लेते हैं, लेकिन ये इसमें आजकल किस्तें इसी तरह हो रही है तकरीबन, मेरा ख्याल है। तो जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये है कि जब जिक्र करते हैं तो किस तरह जिक्र करते हैं? इसी तरह सर को मिसाल ना किस तरफ हिलाते हैं?
ذکر کرنے کا جو ذکر خفی کا طریقہ الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہے. اور اب یہ کہ جو ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے تو بس ایک نارمل ذکر ہے کہ وہ، حالانکہ اس کے طریقے ہیں کہ ایک یعنی کہ اللہ اس طرف دائیں طرف ایک ضرب ہو، ایک دل کی طرف ضرب ہو، اللہ اللہ، یہ بھی پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ. پھر اس کا طریقہ یہ کہ انگوٹھا اور بیچ کی انگلی جو پاؤں کی ہے اس کے ذریعے ایک رگ قیماس کہلاتی ہے، یہ گھٹنوں کا جوڑ جو ہے نا یہاں ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے پھر یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے الٹے گھٹنے سے چلتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی لا ایک گھٹنے سے دوسرے گھٹنے تک لا، پھر ایک گھٹنے سے لے کر یہ اوپر تک کندھے تک الہ، پھر الا اللہ کی ضرب دل پہ لگاتے ہیں. مگر یہ ہمارے یہ طریقے رائج نہیں، وہ کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے برتن میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ فتح رضویہ جلد 23 سے مشرکین یعنی مشرک جو ہوتے ہیں بت پرست مثلا، تو مشرکین کے برتن بغیر دھوئے استعمال کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ غالباً ان کے برتن بظاہر ناپاک ہوتے ہیں، غالباً انہیں اکثر ان کے برتن ناپاک ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ شراب پینا حلال جانتے ہیں اور مردار اور سور وغیرہ کھاتے ہیں، مرے ہوئے جانور سور اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اور اس مقصد کے لیے اپنے برتن استعمال کرتے ہیں ان حرام چیزوں کے کھانے کے لیے، لہذا انہیں دھوئے بغیر ان میں کھانا پینا مکروہ ہے. تو یہ اگر کسی کو کنفرم معلوم ہے کہ اس میں انہوں نے یہ حرام کھایا، یعنی حرام سے مراد وہی ناپاکی اس پہ لگی ہوئی ہے، شراب لگی ہوئی ہے، اب تو دھونا لازم ہو جائے گا. یہ کہ کیونکہ کنفرم نہیں ہے، یہ لوگ کھاتے ہیں ایسا، تو اس لیے وہ اس میں غالباً یعنی اکثر، تو یوں مطلب یہ کہ مکروہ ہے، مکروہ لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد ارسلان اتاری، شعبہ اطراف کے علاقے لاہور ریجن. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض اوقات کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس کی ٹوری بدل جاتی ہے، اپنے سے چھوٹوں کو یا اپنے سے کمتر کو وہ لفٹ ہی نہیں کرواتے یا بالکل عجیب انداز ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، اس طرح سے بھی دوسرے کو کم تر سمجھا جاتا ہے. تو کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارے دل میں ہر مسلمان کی عزت ہو، ہم ہر ایک کی قدر کرنے والے بنیں، چاہے وہ سیکورٹی گارڈ ہے، چاہے وہ باورچی ہے، چاہے وہ صفائی کرنے والا ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے دل میں مسلمان کی عزت ہو. اس حوالے سے چند مدنی پھول ارشاد. سبحان ماشاء اللہ. یہ تو ہے کہ مطلب ہمارے یہاں بعض لوگ کہ اگر عہدہ ملتا تو پھول جاتے ہیں، بعض لوگ کہ اکثر بلکہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھا جاتا ہے افسر کی ٹور الگ ہوتی ہے، اس کا انداز گفتگو ہی الگ ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، ہوتا انداز. تو عاجزی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مزاج میں جو تھی نا وہ کافی جلال تھا. پھر جب یہ ایمان لے آئے تو آپ کے اندر نرمی آئی، اور جب خلیفہ بنے تو نرمی اور بردباری آپ کے اندر، حلم پیدا ہو گیا، قوت برداشت، یعنی اور زیادہ نرم پڑ گئے. عہدہ ملا نرم. اب خلیفہ تو بادشاہ انہوں. پھر فاروق اعظم کی خلافت آپ کو ہو سکتا ہے بہت سو کو پتہ نہ ہو، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت تھی حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ. حالانکہ اس وقت کوئی ایسے وسائل اور کوئی ٹیکنالوجی جو ہماری آج کی وہ نہیں تھی، لیکن آدھی دنیا پر حکومت تھی. پھر بھی نرمی، عاجزی، انکساری، زبردست انکساری. اللہ اکبر. تو یہ کہ ہم کو ان سے درس لینا چاہیے کہ ہمارا عہدہ ان کے عہدے کے مقابلے میں کیا ہے. صحابی ہونا ہی بہت بڑا عہدہ ہے ان کا. تو لیکن یہ حضرات جو تھے یہ عاجزی کے
पैकर हुआ करते थे, तो हमें ओहदा मिला। हमारा ओहदा तो ये आता है और जाता है, आनी जानी शे एकदम चला भी जाता है। तो इसलिए वो नरमी, प्यार, मोहब्बत से रहना चाहिए। फिर ये तो बड़ी हलाकत की बात है कि ये पंजाबी है, ये पठान है, ये पुश्तू है, ये बंगाली है। नहीं नहीं, ये तो मुसलमानों के लिए बड़ा तबाहकुन चीज़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बंगाली थे, ना पठान थे, ना सिंधी थे, ना बलोची थे। मेरे आका तो अरबी आका है ना, हम में से कोई भी अरबी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम तो खामखा लड़ रहे हैं यार, तो गुलामी अरबी आका के। मुझसे आपकी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मैं तो मेहमान हूँ। पठान की मोहब्बत करे भाई, पंजाबी क्यों मेरे पास आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब जानते हैं कि मैं सबका हूँ। हालांकि मैं अपनी जात में मेमन हूँ, हम लोग मेहमान हैं, हमारी बोली अलग है, हमारा जिंदगी का अंदाज अलग है बिल्कुल। लेकिन तो ये हमारे यहाँ मतलब है ही नहीं ऐसा। पंजाबी, पठान, मुहाजिर, ये मतलब ये पहचाने जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये कि वो तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर साफ इरशाद फरमा दिया था कि काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है। इस तरह का मिलता जुलता इसी मफहूम का इरशाद हदीसों में है। तो प्यारे आका ने तो अब कुरान ने क्या कहा। अच्छा, ये हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब काबे शरीफ के ऊपर जाकर अजान जब इरशाद फरमाई ना, अजान दी, तो बाज बड़े लोग जो रईस सरदार, इस्लाम तो नया नया फैल रहा था अभी, तो वो इनके दिल में बात आई, ये गुलाम, अब मेरे को तो बोलना भी नहीं आता कि रंगत पर के ये गुलाम कैसे ऊपर, तो ये आयत मुबारक नाजिल हुई, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में इज्जत वाला वही है जो अल्लाह के यहाँ ज्यादा परहेजगार है, ज्यादा तकवे वाला है, ज्यादा मुत्तकी है। तो मेयार फजीलत का तकवा है, न कि मतलब बिरादरी और रंग, नस्ल, बाप मालदार है तो भाई वजीर है तो अब ये कोई इज्जत वाला हो गया, चाहे लूटमार करते हो, रिश्वतें खाते हो, तो ये फजीलत नहीं है इनको हासिल। ठीक है कि रोब है या लोग इज्जत करते हैं तो बाद वो शर से बचने के लिए इज्जत करते होते हैं, या कुछ मफाद होता है, अपना काम निकलवाना होता है तो इज्जत करते हैं, दिल में नहीं होती वो बात। जो नेक आदमी होगा, भले उसके जेब में पैसा नहीं होगा वाकई नेक परहेजगार, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत होगी, उसको दिल से चाहेंगे। ये ऐसा फर्क है कि जो दुनिया की किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। इतनी इज्जत अल्लाह पाक नेक बंदों की लोगों के दिलों में डाल देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा लिए कि ये बिल्कुल हमारे यहाँ है भी नहीं, वैसे ये तअस्सुब दावत इस्लामी में मेरे ख्याल में है नहीं कि हमारे इस्लामी भाई आपस में बोलते यार ये पठान है, बल्कि मैं तो पठानों को इतनी इज्जत देता हूँ। आपके सब में आला हज़रत को देखता हूँ, आला हज़रत भी पठान थे, मेमन नहीं थे, मैं मेमन हूँ। ये पठान, एक पठान का दीवाना हुए तो कुर्बान जाऊं मेरे पठान पर, जिसने मतलब दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी मतलब बिरादरी का कोई, अपने दावत इस्लामी में कोई बिरादरी का मसला ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मरकजी मस्जिद शुरा में भी तो मिक्स हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल